Trip from Sandon to Siem Reap Province, Part 2. To make it engaging and organized, I'll divide it into sections like a story, covering the journey, scenery, stops along the way, cultural highlights, and arrival in Siem Reap. Here's the first part to begin. Journey to the Heart of Heritage. Sandon to Siem Reap Part 2. 1. Morning departure from Sandon. Saying goodbye to serenity. As the morning sun slowly rose over the peaceful village of Sandon, we packed our bags and prepared to continue our journey toward one of Cambodia's most iconic destinations, Siem Reap. The early morning air was cool and refreshing, filled with the distant calls of birds and the rustling of palm leaves swaying gently in the wind. Villagers were already awake, tending to their morning routines, sweeping courtyards, lighting incense at spirit houses, and preparing breakfast over open fires. We boarded our van around 7 a.m., waving goodbye to the locals, who had warmly welcomed us in Sandon. Although we were excited about the adventures that awaited us, a part of our hearts remained in Sandon. Its quiet charm, untouched nature, and humble lifestyle had left a lasting impression. 2. The countryside roads, beauty and the journey. As we made our way out of Sandon, the narrow village paths soon merged into wider provincial roads. Lush green rice fields stretched endlessly on both sides of the road, dotted with tall sugar palms and humble stilt houses. Children waved as we passed, some riding bicycles, and others playing with makeshift toys. Occasionally, we passed herds of cows guided by farmers in wide-brimmed hats, their silhouettes beautifully outlined by the rising sun. The road wasn't always smooth. Parts of it were dusty or muddy, but the ever-changing countryside scenery kept us mesmerized. Every kilometer brought new colors, new stories, and a stronger sense of connection to Cambodia's rural soul. Would you like me to continue with the next sections? I can continue through topics like 3. Roadside stops and local snacks. 4. Passing through Kampong Thom. 5. Scenic drive along National Road 6. 6. Cultural sites along the way. 7. Arrival in Siem Reap and first impressions. 8. Night in the City of Temples. 9. Reflection, a journey through land and soul. ដំណើររបស់យើងចាប់ផ្ដើមពីសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខណៈដែលយើងបើករថយន្តទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ 5 ខ្យល់ព្រើប៉ះមុខបន្សល់អារម្មណ៍ស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវគេចាប់ផ្ដើមមើលឃើញតង់ជាច្រើនលក់អាហារតូចបំពង់អំបិលអេប៉ុងនិងអង្ករក្រៀមផ្ដល់រសជាតិចង់ញ៉ាំខ្លាំងជាពិសេសពេលបើកឡានឆ្ងាយដល់សៀមរាបក្រុងនេះសម្បូរទៅដោយពន្លឺភ្លេងនិងសំណើចនៅតាមមាត់ផ្លូវនិងចំណតភ្ញៀវទេសចរនៅជាប់ផ្សារឬជិតអង្គរវត្តគេសង្កត់សមភាពនៃសុបិនបុរាណជាមួយក្មេងដែលលេងទឹកគ្នាខ្លាំងមានទឹកបាញ់និងទឹកកូលីសាប៊ូបាញ់គ្នាពេញផ្លូវពេលយើងដើរចូលក្នុងតំបន់កណ្ដាលក្រុងទិដ្ឋភាពមនុស្សជាច្រើនរាំដោយសប្បាយក្នុងចំណោមសម្លេងចម្រៀងប្រពៃណីរួមជាមួយតន្ត្រីសម័យថ្មីបង្កើតជាប្រសិទ្ធភាពនៃការរួមបញ្ចូលវប្បធម៌ក្នុងសង្គមសម័យថ្មីយើងបានចូលរួមលេងល្បែងប្រពៃណីខ្មែរជាច្រើនដូចជាចូលជោងបោះអង្គញ់និងលាក់ខណ្ឌសេងជាមួយមនុស្សដែលមិនសូវស្គាល់ប៉ុន្តែអារម្មណ៍ដូចជាគ្រួសារពេលសៀមរាបមានថ្ងៃរះលើកំពូលអង្គរវត្តយើងបានយកពេលស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចដើម្បីបួងសួងនិងគោរពវត្ថុបុរាណដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រតន័យជាតិបន្ទាប់ពីបានរីករាយជាមួយបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខ្មែរនៅទីក្រុងសៀមរាបដំណើររបស់យើងបានបន្តក្នុងយប់ដោយចាក់ចេញពីទីក្រុងដែលពោរពេញទៅដោយពន្លឺភ្លេងនិងស្នាមញញឹមទាំងស្រុងសៀមរាបនៅតែសន្ធូរសន្ធាញដោយសម្លេងចម្រៀងប្រពៃណីនិងភ្លើងគួរឲ្យទាក់ទាញនៅជុំវិញតំបន់អង្គរវត្តក្រុមយើងក៏បានបិទសម្បុកចិត្តដោយចង់ទុកអនុស្សាវរីយ៍នេះជាផ្នែកមួយនៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ខ្លួនហើយក៏កំណត់ទីត្រឡប់មកខេត្តកំពង់ធំក្នុងអំឡុងដំណើរទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ 5 យប់នោះយើងបានឃើញភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់ភូមិភាគជាប់ផ្លូវប៉ុន្តែនៅកន្លែងខ្លះនៃទីប្រជុំជនមេងនៅតែអង្គុយលេងទឹកនិងសើចសប្បាយសញ្ញាប្រជុំបែបបុណ្យនៅតែជាប់ស្ទើរទូទាំងផ្លូវជាមួយពន្លឺអំពូលពណ៌លីគ្នាដូចជាធ្វើឲ្យយប់នោះមានរសជាតិដូចទឹកផ្លែឈើដូចឆ្មិចមើលដល់កំពង់ធំម៉ោង 11 យប់យើងបានឈប់សម្រាកស្រួលចិត្តនៅតំបន់ជិតស្ពានស្ទឹងសែនទីនោះមានបណ្ដុំយុវជនកំពុងលេងទឹកស្ដាប់តន្ត្រីនិងពិសាអាហារសម្រន់ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ដូចជាបន្តបានអបអរបុណ្យទៅទៀតពន្លឺភ្លើងពីជើងស្ពាននិងពីបណ្ដុំរថយន្តជិតខាងបន្ថែមភាពរំភើបដល់យប់នោះបន្ទាប់ពីឈប់សម្រាកស្រាលយើងបន្តដំណើរទៅភ្នំពេញនៅម៉ោង 7 គៀងយប់ទោះជាយប់ជិតអាដឹងក៏ដោយតែទស្សនភាពនៅលើផ្លូវគឺមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងមានភាពស្រស់ស្អាតប្លែកពីព្រោះយើងអាចឃើញចែងចាំងច្បាស់នៃពន្លឺភ្លើងក្រុងពីចម្ងាយអាកាសធាតុត្រជាក់ស្រួលនិងសម្លេងតន្ត្រីខ្មែរ
ដែលនៅតែចាក់តាមរថយន្តបង្កើនអារម្មណ៍នៃដំណើរការស្នាក់នៅក្នុងការចងចាំពេលដល់ភ្នំពេញជាយប់ក្រុងក៏នៅតែមានភាពរសើបបើទោះបីជាអ្នកសម្បូរប្រជាជនមួយចំនួនបានចូលក្រែមកហើយកន្លែងខ្លះនៅតែមានការលេងទឹកនិងតន្ត្រីខ្មែរខ្នាតតូចដំណើរនេះបានបញ្ចប់ដោយភាពអស់កម្លាំងពន្ធតែពោរពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសំណើចនិងអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃដែលនឹងនៅជាមួយយើងយូរអង្វែងទិដ្ឋភាពពេលយប់នៅកំពង់ធំមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងស្រស់ស្អាតយ៉ាងពិសេសនៅពេលព្រះអាទិត្យលិចចាប់ផ្ដើមមានពន្លឺភ្លើងពីផ្ទះអាជីវកម្មដូចនិងអំពូលចងខ្សែបំភ្លឺតាមផ្លូវនៅក្បែរតំបន់ស្ទឹងសែនឬស្ពានកណ្ដាលក្រុងពន្លឺភ្លើងបាក់ចាំងលើទឹកធ្វើឲ្យទេសភាពកាន់តែមានសោភ័ណភាពខ្យល់បក់ត្រជាក់ប៉ះផ្ទៃមុខធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ស្រួលនិងស្ងប់ស្ងាត់បណ្ដុំយុវជននិងគ្រួសារមកអង្គុយលេងទទួលខ្យល់តាមបណ្ដោយទន្លេមានកន្លែងលក់ម្ហូបអាហារសម្រន់ដូចជាបាយសាច់គោចំហុយស្ងោរត្រីបាយអាំងនិងទឹកដោះគោដៃបែបបុរាណសំឡេងតន្ត្រីបើកប្រាបពីឧបករណ៍ពង្រីកសំឡេងនិងសូម្បីតែសំឡេងជែកគ្នាដោយអារម្មណ៍រីករាយរួមជាមួយសំណើចរំភើបបង្កើតទិដ្ឋភាពយប់ដែលមានរសជាតិពិសេសចំណែកផ្លូវធំក្នុងក្រុងពន្លឺអំពូលបំភ្លឺស្ងាត់បន្ថែមអារម្មណ៍ថាខេត្តកំពង់ធំក្នុងពេលយប់មានភាពអនុស្សាវរីយ៍និងជាប្រភពនៃការស្រឡាញ់ជីវិតជាថ្មីពេលកំពង់ធំនៅពេលយប់គឺជាទិដ្ឋភាពដ៏ស្ងប់ស្ងាត់និងល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នកចង់សម្រាកចិត្តនិងទទួលបានអារម្មណ៍សន្តិភាពនៅចុងបញ្ចប់ថ្ងៃ